मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं, मोहम्मद खुदा भी नहीं, मोहम्मद अल्लाह से जुदा भी नहीं। तो क्या है? ओ मोहम्मद है नूरे खुदा है, ये न समझो ओ खुदा से जुदा है। तो खुदा भी नहीं, जुदा भी नहीं, बीच में कड़ी क्या है? दरमियान में एक मीम पर्दा, मीम की जो पर्दा, मीम को जो समझ लिया वो मुकम्मल वली बन गया। मीम, ये मुल्ला मीम से मुल्ला बनता है लेकिन मीम को पहचानता नहीं, मीम से मौलवी बनता है लेकिन पहचानता है, मीम से मुर्शिद बनता है लेकिन मुर्शिद पहचान करवा देता है। हा? मीम से मुर्शिद, मीम से मोहम्मद, मीम से मौला। हा? अरे मीम को पहचान नहीं, ये मुल्ला कुछ ग्रामर अरबी पढ़ के मौलाना बन गया, ये खुद शिरक कर रहा है। मैं मौलाना का लफ्ज लेके अगर तकरीर करूं ना तो कम से कम 2 रात गुजर जाएगी, टॉपिक नहीं खत्म होगी। मौलाना, अल्लाह भी मौलाना, नबी भी मौलाना, अली भी मौलाना, ये लोग पढ़ के आके ये भी बोलता है मौलाना। तो खुद शिरक हो रहा है, शिरक कर रहा है। फिर कहता है क्या, दरिया माँ की दरबार में जो जा रहा है वो मुशरिक है, शिरक करता है। तुम तो खुद मौलाना नाम रख के शिरक मुशरिक बन गए हो, मुशरिक बन गए हो। चैलेंज रहा मेरा तुमसे, मौलवी लोग, लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है। बस जहां से देख रहा है तो देख लो और सुन लो, है दलील तो आ जाओ। मेरा फोन का नंबर भी ले लो, कभी मर्द बनना है तो फोन से कम गुफ्तगू करवा ले, चेहरा ना दिखाओगे सही। 9733732895। मैंने गलत बोल दिया ना कोई भी नंबर, फिर दोबारा बोल रहा हूँ भाई, किसी का गलत नंबर बोलेंगे तो दोबारा नहीं आएगा सही, मिला लो। 9733732895। कभी जी चाहे तो बात कर लो। ओ मोहम्मद है नूरे खुदा है, ये न समझो ओ खुदा से जुदा है। दरमिया कर अहमद कुल हु अल्लाह अहद, अहद आया कर दो, आहद आहो मया कर दो, अहमद म उठी निले आहद, म दिए दिले अहमद। এই মিমের পর্দা বুঝি মোল্লা বুঝলে মৌলবী নয় মৌলা হয়ে যাবে। हाँ, दरमिया कर अहमद सिर्फ मीम का एक पर्दा पड़ा है। इसीलिए शायर क्या फरमाते हैं, जो अल्लाह रे मोहम्मद ना होते तो कायनात ना होती, खुदा का खुदाई ना होती। इसीलिए खुदा को भी चाहिए, खुदा का भी वसीला होना चाहिए। खुदा का अगर वसीला ना हो तो कायनात नहीं बनेगी। क्योंकि अरे हम चाहते जो अल्लाह क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन हाँ वसीला के बगैर नहीं। अल्लाह कुछ नहीं करता लेकिन करवा लेता है मोहम्मद से। मोहम्मद है वसीला, अली है वसीला। इसीलिए क्या शायर फरमाते हैं, बस एक ही सनद है अली और नबी की। अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत, उतना ही जरूरत है मोहम्मद को अली की। अल्लाह को जितना जरूरत है मोहम्मद को, लेकिन मोहम्मद को भी जरूरत है अली को। क्योंकि अली अगर ना होते तो आज तक दिन कब खत्म हो जाता। अरे मोहम्मदियत मिलेगी तो अली की पर्दे से, अली की चेहरे से, अली का चेहरा में मोहम्मद मिलेगी। इसीलिए नबी ने फरमाया, या अलियो लहमु का लहमी, दामु का दामी, रूह का रूही, जिस्मु का जिस्मी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा रूह मेरा रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। यानी नबी ने नहीं फरमाया मेरा गोश्त तेरा गोश्त, मेरा खून तेरा खून, मेरा रूह तेरा रूह, मेरा नफ्स तेरा नफ्स, मेरा जिस्म तेरा जिस्म। नहीं, नबी ने फरमाया तेरा खून मेरा खून,
अरे बेटा बोल सकता है बाप का खून से मैं हूं, मेरा वजूद में जिस्म में मेरा बाप का खून है, लेकिन नबी ने फरमाया मेरा वजूद में अली का खून है। मतलब क्या समझोगे, हदीस नहीं मिला है? नहीं मिला, अंधा बन के चले जाते हैं बस, सिर्फ ठुका ठुकी एटाई शिखले और किसी शिखले ना। हाय हाय, इसीलिए शायर फरमाता है क्या, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। तुम जो बनावट करके रखे हो ना बनी उम्मा या बनी अब्बासियों से, कब तक छुपा के रखोगे बनावट में? बनावट का दरवाजा खुल जाएगी, यार खुलता ही भी है। कल घर घर गली में काम करता था छुप छुप के, आज इंटरनेट गूगल आ गया ना, इसीलिए हम यहाँ चलाएंगे तो वर्ल्ड में जा रहा है। पर्दा परा फरता, एक शेर आली अगर आ गया ना, ये बकरी का बच्चा भाग। हाय हाय, ये अली का गुलाम है शेर के तेरे, मेरे अली शेर खुदा है, तो अली का भी गुलाम वो शेर होगा, बकरी नहीं बनेगी। तो भाई शरीयत को बचा के रखो, शरीयत का पर्दा में काम करते रहो। खुल्लम खुल्लम शरीयत एक लिबास है, लिबास को खोल दोगे तो नंगटा बन जाओगे ना। हाँ, शरीयत रखोगे। शरीयत का मतलब ये नहीं जो मुल्ला के तरह बनना है, बस कुरान की कानून मुताबिक चलो, कुरान मुताबिक चलना है शरीयत। दूध में, दूध का अंदर माखन है लेकिन देखने नहीं मिलता। जो मंथन जिसको आता है ना, दूध को फाड़ना जिसको आता है, तो उसको मालूम है दूध का भीतर माखन है, और माखन का अंदर घी है ना। लेकिन ये मुल्ला लोगों को देखने में नहीं आता, जो मंथन करता है यानी मुर्शिद लोगों को अंदर आता है। मुर्शिद देखते हैं शरीयत के अंदर तो मार्फत है। तो आइए इंशाअल्लाह, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, अरे कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। नाराए हैदरीते আমরা ছেড়েছি সাফিনা। জুমার মসজিদে নামাজ পড়ে ওই ইলমি খুতবাটা নিয়ে যদি বসে 72 ফিরকা প্রমাণ হয়ে যাবে। খুতবাও পড়ে আর মানে বুঝে না, খুতবা পড়েই জাহান্নামের রাস্তায় রয়ে গেল। ওই ইলমি খুতবাতে রয়েছে মাসালু আহলে বাইতে কা সাফিনাতে নূহিন মান রাকিবুহা নাজামান তাকাল্লুফা নাহা করা। নবী পাক বলছেন আমার আহলে বায়াতের মিসাল হচ্ছে, উদাহরণ হচ্ছে নূহ নবীর জাহাজের মতো। যে ব্যক্তি আমার আহলে বায়াতের আদর্শে সাওয়ার হয়ে গেল সে নাজাত জান্নাত মুক্তি পেয়ে গেল। আর যে সাওয়ার হলো না, পিছনে রয়ে গেল বা আগে বেড়ে গেল, সে জাহান্নামের তলে চলে গেল। তো আহলে বায়াতের নাম নিশানা, আহলে বায়াতের মিসাল কি? নূহ নবীর জাহাজ, সেই জাহাজ থাকবে পেছনে আর জাহাজে যারা চাপবে তারা থাকবে আগে। হয় আগে কি? তার মানে সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। হ্যাঁ, খুতবাতে দেখো আগে কার কার নাম, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর আলী 4 নম্বর, তারপরে বাবা নাম 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 নাম, একবারে মাসালু আহলে বাইত পেছনে, জাহাজ পেছনে, জাহাজ লাস্টে। আর ওরা জাহাজে ডিঙিয়ে চলে গেল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে, ডুবে মর। কমসে কম একটা কলসি নিয়ে ডুবে মর। কলসি নিয়ে ডুবলে তাড়াতাড়ি মরবি, না হলে সাঁতার কাটবি, হাবুডুবু খাবি। নূহ নবীর বেটা কেনানের মতো বেকুব। और খুতবাতে আছে মাসালু আহলে বাইত কা সাফিনাতে, আহলে বাইত যদি নূহ নবীর কাস্তি জাহাজ হলো, তাহলে সবকে পিছনে থাকতে হবে জাহাজে সওয়ার হওয়ার জন্য। জাহাজকে করবে পিছনে। যাদেরকে আগে রেখেছো ওদের নামে দরুদ পড়া কি জায়েজ? ওয়াজিব। নামাজে যদি ওদের নামে দরুদ পড়া হয় নামাজ ফাঁসে, নামাজ হবে? তো যাদের নামে দরুদ পড়লে নামাজ হবে না, আর যাদের নামে দরুদ পড়লে নামাজ হবে তারা থাকলো পেছনে। যার নামে দরুদ পড়বে, যার নামের মালা জপে আমি আগে যাব, সে থাকবে পেছনে। বেয়াদব মোল্লা
হ্যাঁ, উস্তাদকে রাখে, রাহবারকে রাখে, হেদায়েতকারীকে রাখে পেছনে, এই মোল্লা আগে আগে বাড়ে। এতটুকু দিমাগ নেই আল্লাহ এদের মাথায়, কি এতটুকু দিমাগ নেই? আরে একটা হাইওয়ানও জানে যে আমার মনিব আগে থাক, আমি আগে যাব না। তো কি আনাড়ি হলে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, দুষ্টু গরুকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে আগে রাখে না, মেরে মেরে নিয়ে যায়। আর যদি ভদ্র গরু হয় ওকে তাড়াতে হবে না, নিজেই চলে আসবে মনিবকে দেখে, তো জন্য পিছনে রাখে। তো অভদ্র ভদ্র এতেই তো বোঝা যায়, মানতে বড় লাগে কড়া। হ্যাঁ, আফসোস যাদের নামে দরুদ পড়বে তারা থাকবে পেছনে, আর যাদের নামে দরুদ পড়লে নামাজ হবে না তাদেরকে রেখেছে আগে। মৌলভী সাহেবরা আগে থেকে করে এসেছে। হ্যাঁ ভাই, হালুয়ার গোবর কিছু বুঝলি না, নরম হলেই কি খেয়ে নিবি? হালুয়াও নরম, গোবরও নরম। একটু দেখ হালুয়া না গোবর, দেখবো না খেলবো, নরম টিপে দেখলে নরম। বারে বাহ, এই হলো ব্রেন বুদ্ধি, বিবেকবান। আল্লাহ যাদের বিবেক নাই তাদেরকে আল্লাহ শুয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট বলেছে কোরআন পাকে সূরা আল আরাফ 179 নম্বর আয়াত। বিবেক দিয়ে যারা কাজ করে না, বিবেকবিহীন গুমরাহ, বিবেকবান হেদায়েতকারী। বিবেক যাদের নাই কোরআন তাদেরকে গুমরাহ করে জাহান্নামায় পাঠিয়ে দেয়। আর যারা বিবেক নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআন মোতাবেক চলে, তারাই হলো এই জামানার ও জামানার চিরকালের মুর্শিদ হেদায়েতকারী। तो वही सफीना का बारे में मैं मनकबत पढ़ने जा रहा हूँ। वो सफीना मेरे अली भी सफीना, अहले बैत भी सफीना नबी ने बनाया। नूह नबी যখন জাহাজ বানাতে গেলেন, তা আল্লাহ পাক বলছেন, আল্লাহ পাকে বলছেন কেমন জাহাজ বানাবো, কেন এর আগে তো জাহাজ নেই, জাহাজের ডিজাইনটা কেমন করবো? আল্লাহ বলেন কোরআন খুলে দেখ মোল্লা, পেয়ে যাবি। যদি সব বলে দেবো সহজে খুঁজবি, তাহলে লেখাপড়া করে লাভ কি করলি? জি, নূহ নবী আর আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছে কেমন জাহাজ বানাবো, এর আগে তো জাহাজ নেই কোনো। আমি যখন কিছু বানাবো তো নমুনা দরকার না? আপনার বাড়িতে রাজমিস্ত্রি কাজ করবে, ডিজাইন তো আপনি দেবেন না, যে আপনার বাড়ি কি মডেলে হবে, ডিজাইন দেবেন তবে সে করবে। তো নূহ নবী প্রথম জাহাজ বানাবে, কি ডিজাইন করবে, নমুনা কি? আল্লাহ বলছে আমার চোখের সামনে জাহাজ বানা। তার মানে কি? যে আল্লাহর চোখ যেমন তেমন জাহাজ বানা। বলুন তো নৌকা জাহাজগুলো চোখের মতো নয়? এই জন্য এই দৃষ্টি যার দিকে পড়ে যায় সে অলি বেনে যায়। ও আলী কা নিগাহ করম হ্যায়। আল্লাহর চোখ কোথায় পাবে তুমি? আল্লাহর চোখ। তাহলে নূহ নবী আলাইহিস সালাম যখন দেখেছিলেন আল্লাহর চোখ, আল্লাহ কি দেখা যায় নাকি? তাহলে আল্লাহর চোখ দেখতে গেলে আলীর চোখকে দেখো। হ্যাঁ, বলে আলী তব কাহা থা? নূহ নবীর জামানায় আলী। এ আবার কি মোল্লা অন্ধ তো বুঝে না, একটু বুঝিয়ে দি। আবে তোমার বাপ, আমার বাপ, 14 পুরুষের বাপ, সারা পৃথিবীর বাপ, বাবা আদম। হ্যাঁ, 300 বছর কেঁদেছিল, গুনাহ মাফ হয়নি। রব্বানা যালামনা, এরা নাকি নামাজ পড়ে কাঁদে নাকি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সব রাতে নাকি কাঁদে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সবে কদরে কাঁদে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তোমার বাপের গুনাহ মাফ হয়নি, তার বেটার নাকি মাফ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, 300 বছর কেঁদেছিল। আদম আলাইহিস সালাম। তাফসীরে দুররে মনসুর, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী, তাফসীরে কবির, আবেগ তাফসীরগুলো দেখ। আর সূরা বাকারার 37 নম্বর আয়াত করে দেখ। সব যদি আমি কি বলে এবারত বলবো তো সময় অনেক লেগে যাবে। অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তাসার কথা বলে যাব, সংক্ষিপ্ত ভাবে খোলা খোলা কথা। আদম আলাইহিস সালাম 300 বছর কেঁদেছিলেন। কেঁদে কেঁদে পড়েছিলেন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ, আমরা রব্বানা আমাদের পালনকর্তা, যালামনা আমরা জুলুম করেছি, আনফুসানা নাফসের উপরে, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, ওয়া তারহামনা লানা যদি আমাদের রহম না করেন, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাব, জালিম হয়ে যাব। 300 বছর এই দোয়া করেছে, তার দোয়া কবুল হয়নি। তার বেটা আদমের বেটা কপাল ফাটা নাকি একটু দোয়া চাইলে দোয়া কবুল হয়। তো এদের দোয়ায় কি তোমার বাপ মা পার হবে? পয়সাটাও বেকার, পড়াটাও বেকার। খবরদার না। কারণ নূহ, আমার আদম বাবা 300 বছর কেঁদেছে, দোয়া কবুল হয়নি। আদমের বেটা কপাল ফাটা। কোরআন পড়ে খতম করে দোয়া যে চাই দোয়া কবুল হবে, ওই আশায় থেকো, কিচ্ছু পাবে না।
বরং আযাব আরো ডবল হবে। বলে কেন না? কোরআন বাক্যে আছে লানাতুল্লাল কাযিবিন, লানাতুল্লাল ফাসিকিন, লানাতুল্লাল জালিমিন, লানাতুল্লাল কাফিরিন। কাফেরদের প্রতি আল্লাহর লানত অভিসম্পাত, জালেমদের প্রতি আল্লাহর লানত অভিসম্পাত, মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত অভিসম্পাত। তো অতএব তোমার বাপ মা, আমার বাপ মা, আমার চতুর্ভুজা যদি মিথ্যা কখনো কখনো বলেছে, মিথ্যাবাদী, জুলুম করেছে, জালিমবাজি, কি বলে কুফরি করেছে, কুফরিবাজি, মুনাফিক করেছে, মুনাফিকবাজি, কোন রকম তো অন্য বিচার করেছে, তো অতএব তারা যদি দুষ্টুপনা হয়, তওবা না করে মরে, তা তাদের নামে যদি কোরআন পড়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে আল্লাহ কোরআনে যা পড়েছে সব বকশে দাও। তার মানে লানত করে দাও যারা মিথ্যাবাদী, তার লানত পৌঁছে দাও। কিন্তু বকশে দেওয়ার কথা বলেছে, তাহলে কোরআনে আছে লানত, আর বাপ মিথ্যাবাদী, তাহলে ওর বাপের উপরে লানত পৌঁছে দেওয়া হলো। আযাব বাড়লো না কমলো? কোরআন পড়ে বকশু দে, বকশু মৌলবী, খালি বকশু দে, বকশু দে, কিচ্ছু পড়তে লাগবে না। পাঁচতানি ওলি আল্লাহকে জিকির করে বসে দাও, পাঁচতান ওসিলায় তোমার বাপ ক্ষমা পেয়ে যাবে। তার নমুনা 300 বছর বাবা আদম কেঁদে কেঁদে নালাতে, নালার মতো পানি গড়ে গড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলে জিবরিল, জিবরিল বলে লাব্বাইকা ইয়া রাব্বি জালিল, বলে তাড়াতাড়ি যাও, আদম মরে যাবে। কেঁদে কেঁদে ও ভুলে গেছে, কেন জান্নাতে যখন ছিল তখন দেখানো হয়েছিল যে এদের ওসিলায় যদি তুমি বা তোমার বংশধররা মাগফিরাত চায় আমি ক্ষমা করে দেবো, সেটাই তো ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তো বাবা আদম আলাইহিস সালাম কে যখন বললো, তখন বাবা আদম আলাইহিস সালাম দোয়া চান, ইয়া আল্লাহ নবী মুহাম্মাদের ওয়াস্তে, আলীর ওয়াস্তে, ফাতেমার ওয়াস্তে, হাসান নাইনের ওয়াস্তে, হাসান হোসেনের ওয়াস্তে আমার দোয়া কবুল করো। ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বি কালিমাতিন ফাতাবালাই। আল্লাহ বলছেন সূরা বাকারার সাথে কতগুলি কলেমা শিখেছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আদম আলাইহিস সালামকে যে কলেমাগুলি শেখানো হয়েছিল সেই কলেমাগুলি কি কি ছিল? নবী পাক বলছেন, আমি মুহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান হোসেন আলাইহিমুস সালাম। এই কলেমাগুলি আদমকে শিখেছিল, যার বিনিময়ে আদমের তওবা কবুল হয়েছিল। তোমার বাপের দুয়া পাঁচজনের ওসিলা বিহীন কবুল হয় না। 300 বছর কেঁদেছিল, এই মোল্লারা খোদবা পড়ছে পাঁচজনকে জাহাজকে পিছনে রেখেছে। হ্যাঁ, এ তো শয়তান থেকে আরো বড় শয়তান। গায়েবী শয়তান থেকে বাঁচা যায়, এই জাহির মোল্লা শয়তান থেকে বাঁচানো মুশকিল। খুব সাবধান। ওই হুব্বা জুব্বা আল খেল্লা ঠুকাঠুকি দেখে যেও না, ইমান হারা হয়ে যাবে, কারণ শয়তানও একাত্ম কাজে করে নি। হ্যালো, আল্লাহ ইবাদতের ভিখারি নয়। আল্লাহ পাকের যারা মনোনীত, নির্বাচিত করেছে, আল্লাহ যাদেরকে বেছে নিয়েছে, বাস তাদের হয়ে যাও। আল্লাহ বলছে তুমি আমার হয়ে গেলে। হ্যাঁ, এছাড়া কোনো উপায় নাই। তাই তো অতএব যে কথাটা বলার ছিল আমার, যে আল্লাহ পাক যখন খুদ পাঞ্জাতনের মুহতাজ, কি গো, এই আল্লাহ কারো মুহতাজ? এখলাস পড়তেই জানেন, এখলাসের মানে জানেন, এখলাস মানে শুদ্ধ। ঘি নিয়ে আসে না, এই তোমার ঘি, বলে একবারে পরিশুদ্ধ, শুদ্ধ ঘি। কত টাকা কিলো? বলে 700 টাকা। দাম যখন বেশি বলি তার শুদ্ধ হবে। বলে ভাই 500 দিবি? একটু টাঁটালি করে দিয়ে দিলাম, কে মরল। এবার খেয়ে দেখে খালি আলু, আলুর মাখা। শুদ্ধ ঘি, সহি বুখারী, গলদ নয়, সহি মুসলিম, হাদিসের পড়া। বুখারী নয়, বুখারীতে বকরা করে দিয়েছে। বুখারী, বকরা মানে বুঝেন, বকরা মানে বিভাজন, বিভক্ত। এই বুখারী এসে তো উম্মতের মাঝে 73 ফিরকার বিভক্ত করে দিয়েছে। তাই বুখারী নয়, বকরা শরীফ। বকরা নবী পাকের শানে বুখারীতে দেখো কি না তাওহীন করেছে, গুস্তাখি করেছে। হ্যাঁ, আর এই বুখারী পড়ে তুমি আলেম হয়েছো। ওই জন্য মিজানুর আজহারি, ডক্টর জাকির নায়ক, এই কমবক্ত মালাউন বেঈমান, বাপ তো ঠিক নাই, জন্ম যে কোথায় হয়েছে, ওই প্যাকের নাকি 6 প্যাক ছিল। খালি জুতোর মার পড়বে এই বেকুবদের। বলেছি, আজও বলছি, এরা যদি সত্যিকার বাপের বেটা হয়ে থাকে, ডাস্টবিনে যদি পয়দা না হয়, তো আমার সঙ্গে অনলাইনে মোনাজারা করুক, দেখবো কত বড় বাপের বেটা আছে। যদি কেউ ভক্ত থাকে, ফলোয়ার থাকে, জানিয়ে দাও ডক্টর জাকির নায়ককে, মিজানুর আজহারিকে। বাস হিন্দি, উর্দু, বাংলা, এই দুটো ভাষায় মোনাজারা করবে। হিম্মত থাকলে যদি এদের মা কাটার ডাব্বা যদি না হয়, সত্যিকার যদি বাপের জন্ম হয়, তো করে দেখো। এর আগেও বলেছি, চ্যালেঞ্জ করেছি, বেটারা হিলে না, কারণ আমার ওয়াজ শুনেই বুঝতে পারে।
এবার এরা কি বলে জানো? বলে দলিল লোবো, কোন যুক্তি লোবো না, মানতে লোবো না, কোন লজিক লোবো না। আবে লজিক তো সেই লাই না যে হারামজাদা। কেন বলো তো? চোখ মারলো, লজে গেল, হয়ে গেল হারামজাদা। আর দেখা দেখি করলো, ডেট হলো, উকিল ধরলো, সাক্ষী হলো, মোল্লা বিয়ে পড়ালো, বরযাত্রী নিয়ে, এত লজিক নিয়ে তবে হবে হালাল জাদা। লজিকের মধ্যে বিয়ে করলে হবে হালাল জাদা, লজিক বিহীন যদি জন্ম হয় তো হারাম জাদা। তাই বলে লজিক লোবো না, তুই একটা হারাম জাদা। আবে আল্লাহ কোরআনে লজিক ভরে দিয়েছে, তুই কি লিবি না? একটা মোছার থেকেও ক্ষুদ্র লজিক দিয়েছে, উদাহরণ দিয়েছে। শয়তানের তো লজিক লিবি না। হ্যাঁ, খুব সাবধান। আলিওয়ালা হলেও আবার চিস্তিয়া নিজামিয়াওয়ালা যদি দেখেছো, চিস্তিয়া অনেক আছে, কিন্তু চিস্তিয়া নিজামিয়া নামকরণ হলে হবে নি। কত দেখলাম এখনো পর্যন্ত আল্লাহর আমানত জানে না। আল্লাহ আমানত দিয়েছে, সে আমানতটাই জানে না। এরা বলে ওলির দরবারে গেলে নাকি শিরক হয়, মুশরিক হয়ে যায়। আর কোরআন পাকে সূরা আল আহজাবের 33 নম্বর সূরা, নাম তার সূরা আল আহজাব, আয়াত নাম্বার 72-73 দেখ কানা দাজ্জাল মৌলবী কি লেখা আছে? ইন্না আরাদনাল আমানাতা, নিঃসন্দেহে আমরা আমানত পেশ করেছি। কে? আল্লাহ আমানত পেশ করেছেন। কাকে? সমস্ত আসমানকে, সমস্ত জমিনকে, সমস্ত পর্বতমালাতে, পাহাড় পর্বতমালাকে। কেউ নিল না, উঠালো না, অবশেষে উঠালো কে? ফাহামালাহুল ইনসান, ইনসান উঠিয়ে নিল। ইন্নাহু ইনসানা জালুমান জাহুলা, ইন্নাহু জালুমান জাহুলা, নিঃসন্দেহে ইনসান জালেম আর নিরেট মূর্খ। আমানত আল্লাহর উঠিয়ে নেওয়ার কারণে জালেম হলো, নিরেট মূর্খ হলো। তাহলে বলো ইনসানের মধ্যে কি মোল্লা পড়ে না? মোল্লা ইনসান নয়? হ্যাঁ না বলেননি? তাহলে জালেম জাহেল কাকে বললো? ইনসানের মধ্যে পীর পড়ে না, ইনসানের মধ্যে নবীগণ পড়েন না, ইনসানের মধ্যে ওলি নয়, সবাই ইনসানের মধ্যে। আরে মানব ছাড়া তুমি পীরও পাবে না, মানব ছাড়া তুমি নবীও পাবে না, মানব ছাড়া তুমি খোদাও পাবে না। আলাদা খোদা নেই। মানবী হলো আয়না, মানব সন্ধি বিচ্ছেদ করো, মানব কাকে মানবো? মহামানবকে মানব। যারা বেলায়েত প্রাপ্ত মুহাম্মদ, আল্লাহর আমানত কি? এই আল্লাহর আমানতকে যারা উঠিয়ে খেয়ানাত করেছে, কে উঠিয়েছে? মুসলমান নয়, মুমিন নয়, পীর নয়, ইনসান। পৃথিবীতে যত ইনসান আছে প্রত্যেকের কাছে আল্লাহর আমানত আছে। এই আমানত যদি সমর্পণ না করেছে আল্লাহর কাছে, যার আমানত তাকে ফিরে দিতে হবে না? যার আমানত, ভাই আমি আপনার কেন বললাম ভাইজান আমার এই মোবাইলটা একটু রাখুন, কারণ এখানে চোর ডাকা বাজটা আছে, ফাঁকা রাস্তায় কেউ নিয়ে নেবে। আমি আমানত হিসাবে রেখে গেলাম। সকালবেলা এসে যদি চাই ভাই আমার মোবাইলটা দেন, আমানত রেখে গেলাম, বলে ভাই মোবাইলটা তো অভাবে পড়ে বিক্রি করে দিয়েছি, আপনি আমানত রক্ষা করলেন, জালেম হয়ে গেল, নিরেট মূর্খ। ঠিক এরকম আল্লাহ আমানত দিয়েছে, যদি আমানত, যার আমানত তাকে যদি ফিরিয়ে না দিই তো আল্লাহ তাকেই বলেছে 73 নম্বরে, ওরাই হলো মুশরিক, ওরাই হলো মুনাফিক। মোল্লা বল আল্লাহর আমানত বলে কাকে? চ্যালেঞ্জ থাকলো কিয়ামত পর্যন্ত। মোল্লা কি বলবে? 95% পীরের দরবারে পীররাও জানেন আল্লাহর আমানত বলে কাকে। আমি পীরদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি, ভণ্ড পীরগুলোকে, পাট্টাধারী পীরগুলোকে, এই পাট্টাধারী পীরগুলোকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। আমানত এরাও জানেন আল্লাহর আমানত বলে কাকে। আল্লাহকে আমানত ফেরত দিতে হবে। আমানত আল্লাহ আসমানকে দিয়েছিল, উঠায় না, জমিনকে দিয়েছে, উঠায় না, পাহাড়কে দিয়েছে, উঠায় না, উঠিয়ে নিল ইনসান। যেখানে যেখানে ইনসান, চাই ম্যাথরও যদি হয়, সুইফারও যদি হয়, মুচিও যদি হয়, নিম্ন কাস্টেরও হয়, সেও আমানত নিয়ে ঘুরছে। অতএব আমানত যেখানে পেয়েছি সেই দিকে যদি ফিরিয়ে না দিই, সেই ব্যক্তি হবে মুশরিক।
তুমি কি ওলিদের দরবারে যাওয়ার ফলে মুশরিক বলছো? তোমাকে আমি এক কথায় মুশরিক প্রমাণ করবো। বল আল্লাহর আমানত কি? আর যদি বলে দাও তাহলে বলবো তুমি আমানত কোথায় দিয়েছো? মসজিদে, মাদ্রাসায়? নো নো নো, আল্লাহর আমানত আল্লাহওয়ালার কাছেই সঁপতে হবে। কারণ আল্লাহর আমানত আল্লাহওয়ালা কেন না? আল্লাহ পাক মুহতাজ নয়, ফের ভি মুহতাজ। আল্লাহু সামাদ, আল্লাহ মুকাফেকিহীন, কারো মুহতাজ নয়। ফের আল্লাহ কি বলছে? যে ব্যক্তি আমার বন্ধু হয়ে যায়, আমি যাকে মাহবুব করে নি। আর রাওয়াহুল বুখারী, বকরাওয়ালা রাওয়াহুল বুখারী বাবে তাওয়াজ্জা, হাদিসে কুদসি, আবু হুরায়রা রাবি, নবী পাকের জবানে আল্লাহ বলছেন, ফাইজা আহবাবতুহু ফাকুনতু সামাহুল্লাযী ইয়াসমাহু বিহি ওয়া বাসারুল্লাযী ইয়াবসুরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা। যখন আমার মাহবুব, আমি হাদিসের কিছু অংশ বললাম অল্প সময়ের জন্য, যখন আমার মাহবুব নফল দাঁড়ায়, নফল বলতে এরা নামাজ বোঝে, নফল মানে অধিক লাভ, অতিরিক্ত লাভ। আল্লাহর ফরজ আইন কানুন যা আছে আছে, তার থেকে আল্লাহ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত লাভ। অতিরিক্ত লাভটা কি? অতিরিক্ত লাভ কার দ্বারাই পাবো? জি, অতিরিক্ত লাভ আল্লাহর আইন মানার সাথে সাথে আল্লাহর ওলিদের কদম তলে যারা মাথা সঁপে দিয়েছে, চেহারা সঁপে দিয়েছে, নিজের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে, এরাই হলো অতিরিক্ত লাভ অর্জনকারী। আর এর দলিল তো আছে অগাধ, মোল্লা জানে না। এরা তো আসলে যদিও জানে, আবার ফুটে বললে পেট বাঁচবে না, কারণ নাই কোনো গতি করি ইমামতি। জি, কি করবো, বোর পাশার কাপড় ঢাকা হবে না, এই করে খাই। হ্যাঁ, দোকান কদিন চলবে, ঝাপটা উঠতে চলেছে 10 বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তোমার ঝাপটা থাকবে না। একদিন নারীরাই বলবে, ওই মোল্লা নাম, তোমার ওয়াজ অনেক হয়েছে। হ্যাঁ, আলিফের জ্ঞান নাই, মিমের পর্দার খবর নাই, মোল্লা ওয়াজ করতে খালি নামাজ পড়, নামাজ পড়, নামাজ পড়, খালি নামাজ পড়। নামাজ যদি ঠিক মতো পড়তে তাহলে ওলির দরবার ছাড়তে না। তোমার নামাজ কবুল হওয়ার একটাই গ্যারান্টি, যারা ওলির দরবারে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে তারাই নামাজি, বাকি সব নামাজ পড়ো গুনাহগার জাহান্নামী। 100% চ্যালেঞ্জ করলাম ওই আদমের বেটা কপাল ফাটা মোল্লাকে আমি, 100%, যদি সূরা ফাতিহার জ্ঞান থাকে। কি বলছি আল্লাহ সূরা নিসা 33 নম্বর আয়াতে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তা'লামু মা তাকুলুন। হে ঈমানদারেরা, ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নামাজের নিকটে যেও না। এই মোল্লা বলে নামাজ পড়, নাহলে বাঁচাও নাই। হ্যাঁ, শুকরিয়া। মোল্লা বলে নামাজ পড়, বাঁচাও না, আর আল্লাহ বলে নামাজের নিকটে এসো না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, লা তাকরাবুস সালাতা, শুকরিয়া, লা তাকরাবুস সালাতা, নামাজের নিকটে যেও না, ওয়া আনতুম সুকারা, আর যতক্ষণ পর্যন্ত নেশার হালতে থাকো। কিসের হালতে? নেশা বলে কাকে? তার মানে নেশা হালাল ছিল। কি মানা করছে, নেশা না নামাজ? নেশা মানা করলো এখানে। নেশার হালতে নামাজের নিকটে যেও না, তারপর নামাজ পড়তে নিষেধ করছে। বলেন তুমি নেশা করো না, নেশা করে নামাজের নিকটে সেটা কথা বলেনি। নেশা করেছো, ওই হালতে নামাজের নিকটে যেও না। তার মানে নেশা হালাল ছিল। নেশার জন্য নবীর সাহাবাদেরকে বলল নামাজ পড়িস না। কেন না? নেশা যখন করেছো তোমার তো হুঁশ নাই, তাহলে বোঝা গেল যে নেশা করলে হুঁশ থাকে না সেটা হারাম। কিন্তু তখন হারাম ছিল না, যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখন হারাম ছিল না, পরে হারাম করা হয়েছে। একটা মাতাল দেখবেন রাস্তায় যাচ্ছে 9 ফুট 6 ফুট, ভদ্রলোক বলবে তুই যে, আমি দাঁড়িয়ে যাই। কেন? আমি সোজা যাব, কোথায় তুই 9 ফুট 6 ফুট হেরে দিল, আমাকে ধাক্কা মারবি, ফের আমারই মা বোনকে লিবি, হয় না? নেশা কর পরের মা বোনকে খুব গালাগালি করে তার গুষ্টি তুষ্টি বাজিয়ে দেয়, নিজের মা বোনকে গালাগালি দেয়। হ্যাঁ, এই নেশা করে একটা হুঁশ রাখে যে আমার নিজের মা বোনকে আমি গালি দেবো না, পরের মা বোনকে গালি দেবো। মোল্লারা এত বড় নেশা কর, নিজের মা বোনটাও জানে না। ইস,
প্রমাণ দিচ্ছি, আমি প্রমাণ দিয়ে চলেছি। হে ইমানদাররা, নামাজের নিকটে যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত নেশার হালতে থাকো। কেন না? হাত্তা তা'লামু মা তাকুলুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি বুঝতে পারো যে তুমি কি বলছো নামাজে। আল্লাহু আকবার। নামাজের মধ্যে তুমি কি বলছো সেটা যদি বুঝতে না পারো, তাহলে আমন নামাজের দরকার আমার নাই। তাহলে নামাজ কি জন্যে? যেটা তুমি নামাজে পড়বে যেন সেটা বুঝতে পারো কি বলছো। তো যে মোল্লা পড়ে সেও তো বোঝে না, যাদেরকে পড়াচ্ছে সেও বোঝে না। যদি বুঝতো এতগুলো ফেরকা হতো না, ঠিক না বেটি? হ্যাঁ, কি বলছে নামাজের মধ্যে? ইহদিনাস সিরাত। আমি সূরা ফাতিহা থেকে গেলে এখন 10 ঘন্টা লেগে যাবে। বাস মূল এই সূরা ফাতিহার মধ্যে 3 ভাগে বিভক্ত। একটা প্রার্থনা আছে, একটা চাওয়া আছে, আর একটা কবুলিয়তের জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার মতো আছে না। ইহদিনাস সিরাত, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। কি গো, আমরা সকলে বলি না? যারা নামাজি বলে না, সবাই পড়ি। আমরা সূরা ফাতিহাতেও পড়ি, নিয়াজ পাকে পড়ি, আম্মার নামে পড়ি, নামাজেও পড়ি। এই হলো কোরআনের মা, উম্মুল কোরআন। কি বলি? যে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আয় আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমে হেদায়েত করো। সিরাতে মুস্তাকিম মানে সহজ সরল পথ, ধীর স্থির পথ, তাড়াহুড়ো নাই, সহজ সরল ধীর স্থির পথ। সিরাত মানে পথ, মুস্তাকিম মানে সহজ সরল ধীর স্থির। ইহদিনা আমাদেরকে হেদায়েত করো, পরিচালিত করো। তা আমাদেরকে সহজ সরল পথে সিরাতে মুস্তাকিমে পরিচালিত করো, হেদায়েত করো। তার মানে আমরা হেদায়েত পাইনি বলে তো হেদায়েত চাইছি নাকি? হ্যালো, যারা হেদায়েত পায়নি তারাই তো হেদায়েত চায়। হ্যাঁ, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, আল্লাহ তাদের পথে চালাও। সে হেদায়েত কার কাছে চাইলাম? আল্লাহর কাছে। হেদায়েত কার কাছে চাইলাম? আল্লাহর কাছে। ফের আল্লাহর সঙ্গে ডিগবাজি দেখো কেমন। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, তাদের পথে চালাও যাদের উপরে তুমি নিয়ামত দিয়েছো। তাহলে যারা নিয়ামতওয়ালা তারা তো আল্লাহ নয়। হ্যাঁ, তাহলে নিয়ামতওয়ালাদের পথে, আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত কারা? মুল্লারা। পাঞ্জাতন পাক, আদম আলাইহিস সালামের নিয়ামত কবুল হলো কিসে? পাঞ্জাতন পাক। মাওলা আলী হলো সব থেকে ইমামুল আম্বিয়া, এই ইমামুল আউলিয়া, আউলিয়াদের ইমাম, বড় নিয়ামত। আর নবী পাক হলেন ইমামুল আম্বিয়া, বড় নিয়ামত। আলীর উপরে আমার নবী ইমাম, তার নিচে আলী ইমাম। এই আলী ইমাম কিয়ামত পর্যন্ত চলবে না, না না, হাসরের ময়দানেও চলবে। কারণ আলীওয়ালারা সব নবীরা উম্মতের পেছনে থাকবে, গরু হাঁকাবার মতো হাঁকে নিয়ে যাবে, আর আমার আলী আগে থাকবে, তার মাননেওয়ালারা পিছনে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া মাওলা ইয়া আলী, সব নবীরা উম্মতের পেছনে থাকবে আর আপনি আমাদের ছেড়ে আগে থাকবেন, এটা কেমন? বলে, আরে আমাকে না দেখে যারা এখানে আলী আলী বলতে ছাড়ে না, শহীদ হয়ে যায়, সেখানে আমাকে দেখলে তারা পিছনে পিছনে দৌড়াবে। আলী মাওলা, আলী তো ব্রাদার মিল্লাত, এখানে আমরা না দেখে আলীর আশেক, সেখানে দেখতে পেলে কি হবে গো? সবাই বলবে একটু আগে যাই, যদি ওনার কদমটা পাই, তাই না? তো এই যে নিয়ামত, এই নিয়ামত আলী নিয়ামত, এই মোল্লারা কোরআনও পড়েছে, হাদিস পড়েছে, না দেখার ভান করে চলে গেছে। আলী নিয়ামত যার নসিবে জোটে না, খোদার কসম তার নামাজ তাকে জাহান্নামের কুত্তা বানিয়ে নিয়ে যাবে। সারা বিশ্বের মোল্লাকে আমার চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ,
দলিল যদি না দিতে পারি তো আমি বাপের বেটা নয়। তো বাপের বেটা মানে কি নতুন করে বলতে হবে নাকি? আমি হালাল জাদা, আমার মায়ের কদমে আমি রোজানা সালাম করি মনে মনে, মা তো নাই, আমি হৃদয় দিয়ে রেখে মায়ের কদমে, মা তুমি যদি তোমার সতীত্ব না রক্ষা করতে, আমাকে হালালি ভাবে যদি জন্ম না দিতে, আমি আলিওয়ালা হতাম না। হতে মায়ের সতীত্ব প্রমাণ করে দেয় আলিওয়ালার জন্য। আনসারীরা, মদিনার আনসারীরা মুনাফিক আর মুমিন পরিচয় করে নিত আলীর দ্বারাতে। জোরে বলেন, আলী আলী যারা বলবে তারা হলো হালাল জাদা, আলী আলী যারা মানে না মুশরিককে যায় তারা হলো হারাম জাদা। মুস্তাদরাক হাকিমকে গালি দে, তিরমিজিকে গালি দে, মুহাদ্দিসগণকে গালি দে, আমাকে গালি দিয়ে কিছু পাবি না, কারণ হাদিস পড়া বন্ধ কর, তবে গালি দে। হাদিস পড়বি তো ডবল হারাম জাদা হবে না। হাদিসও পড়বি মানবি না, হ্যাঁ কোরআন পড়বি হাদিস পড়বি ফির মানবি না। ইমতিয়াজ বললে দোষ তো, যে মুস্তাদরাক আল্লাহ শাহীন হাকিম নেশাপুরি বলে গেছে সেটা দোষ নয়। আবে কিতাব যদি বাজারে না থাকতো আমি কিনতাম না, আর আমি না কিনলে পড়তাম না, আর না পড়লে বলতাম না। তো আগে আমাকে ব্যান করার আগে বলার আগে ওই কিতাবটা ব্যান করে হিম্মত আছে বেকুফ। আর যে কথা বলছি সব ইসনাদ সহি, জাল হাদিস বলবে না, ইসনাদ সহি ছাড়া ইমতিয়াজ হাদিস বলে না। আর যদিও হাদিস তুমি না মানো তো তোমাকে আমি কোরআন দিয়ে মানাবো ইনশাআল্লাহ। সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, আল্লাহর কাছে হেদায়েত চাইলে ফের ঘুরিয়ে কেন বললে যে আল্লাহ তাদের পথে চলো? কেন আল্লাহর পথে চলবা, আল্লাহর পথে চলবা। ফের আল্লাহকে বলে, আল্লাহকে তো বললে আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করো, তা আল্লাহ হেদায়েত করবে, তা না করে তুমি কি বললে? মাইক ম্যান, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, তাদের পথে চালাও যাদেরকে তুমি মনোনীত করে নিয়েছো, বেছে নিয়েছো, নির্বাচিত করে নিয়েছো। আরে কি হলো, একটু কমাও, কি হচ্ছে? তো ব্রাদার মিল্লাত একটুখানি কমে দিলে হয়ে যাবে। ও এটা ঘুরে গেছে নাকি, একটু বসে থেকে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো মাইকের ভেতরে বোধহয় একটু শয়তানের ওয়াসওয়াসা ঢুকে গেছে, কারণ আলীর কথা হচ্ছে না। ভাইরাস সব জায়গায় থাকে না, হ্যাঁ ভাইরাস। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না দাঁড়ালে নামাজে শয়তান ঢুকে যায়। আর করোনা কালে 2 ফুট ছাড়া, করোনা কালে 2 ফুট ছাড়া, তো কাঁধে কাঁধে না মেলালে শয়তান ঢুকে যায়। এত বড় ফাঁকা শয়তান ঢোকেনি? বলে না গো, একজন বলি বলছে না। বলে কেন? বলে তারও করোনা হয়েছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিল। বলে যাক বেঁচে গেল। রমজান মাসে শয়তান বাঁধা থাকে, সেই ঝগড়া হয় বেশি। ওটা আবার কোন শয়তান আছে? শয়তান বাঁধা থাকে। কোন শয়তান? শয়তান তোমার কোন গোড়া করায় না, শয়তান যেটা করেনি সেটাই করাবে, ওয়াদা করেছে। শয়তান আদমকে সেদা করেনি, আর শয়তান বলছে আমি যেটা করিনি আমি ওটা করাবো না। মোল্লাদেরকেও আউলির কাছে সেদা করায়নি, শয়তান ওয়াদা করেছে। শয়তান দুটো জিনিস করেছে, একটা আদমকে সেদা করেনি, আর একটা নামাজ পড়া ছাড়েনি। কি? তো আজকে দেখবেন নামাজের ফোয়ারা চলছে, আদমের সেদা বললে শিরক, ওলির সেদা বললে শিরক। এরা বলে তাজিমি সেজদা। কামবাকাত আল্লাহ যখন হুকুম করেছে, হুকুমটা আল্লাহর হুকুম মানা মানে ইবাদত, তাহলে ওটা তাজিম নয়, ইবাদতই সেজদা। হ্যাঁ, মুরিদ হওয়ার পর যে পীরের কাছে মুরিদ হবে, সেই পীরের কাছে যদি ওই সময় সেজদা না করে, ওটা হলো জাহেলিয়াত মুরিদ। ও পীর ভণ্ড, আর মুরিদ যে হচ্ছে পাট্টাধারী জাহান্নামী সব ভণ্ড। এরা সব খন্ড খন্ড। চেহারা না দেখবে তো ইবাদত করবে কি করে? দুতলায় থাকলে চেহারা দেখা যায়, পীর থাকলে দোতলায়, উপর থেকে পাঁচ হাতে কি চুমু খাবি? পীরের চেহারাকে চুমু খা। এই ভণ্ড পীর গুলো জন্য আমাদের চিস্তিয়া তরিকার নিজামের বদনাম হচ্ছে। না না, আমি কাদরিয়া চিস্তিয়া আলাদা নয়। হাম কাদরিয়া ভি হ্যাঁ, ওয়ারসিয়া ভি হুঁ, চিস্তিয়া ভি হুঁ।
हम अहले बैत भी हूँ, पंजतनी भी हूँ, मैं अली वाला हूँ, मैं मौलाई हूँ। হ্যাঁ, তো ভণ্ড পীর ব্যবসা করার জন্য অনেক কিছু করেছে। তো ভাই একটা কথা বলি এখানে, মানতে, হ্যাঁ তুমি নামাজের বিদ্রোহ বলছো, তুমি তো নবীর উম্মত। নবী পাক নামাজ পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে ফেলেছিলেন। কি গো, নবী পাক নাকি তাহাজ্জুদের নামাজ এত পড়তেন পা ফুলে নাকি ফেটে রস বেরাতো। আচ্ছা, পা ফুলে ফেটে গেলে কোন ডাক্তার এসেছিল, কোন কিরকম চিকিৎসা করেছিল, কি ওষুধ দিয়েছিল, তার দলিল আছে কোরআনে এই হাদিসে? পা ফোলা, পা মানে নামাজ পড়াবার জন্য নবী পাকের পাটাকেও ফুলিয়ে ফেললে, নবী পাকের পাও ফাটিয়ে ফেললে, ফের রস বের করেও দিলে। আচ্ছা, পা ফেটে রস বেরালে কত বড় ইনফেকশন। তো ওটাও তো লেখা থাকবে যে নবী পাকের পা ফেটে গেছিল, রস বেরিয়ে গেছিল, অমুক ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়েছিল, এটা কই লেখা আছে? মৌলভী সাহেব, তোমার নোংরামি বানাবার জন্য না উইক পয়েন্ট কোথায় সেটা আমরা ধরতে পারি। এই সম্পূর্ণ জালিয়াত, জাল মোল্লা। আচ্ছা, আমার কাছে একটা কথা আছে, নবী পাক যখন নামাজ পড়ে পড়ে পা ফুলিয়ে ফেলেছিল, তো নবী পাককে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়তেন না? তাহলে ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম পড়তেন না? তাহলে নবী পাক বলেছেন, হে আল্লাহ আমাকে সিরাতাল মুস্তাকিম হেদায়েত করো। নবী হেদায়েত পায়নি, হেদায়েত চাইছে। তা নবী যদি হেদায়েত পায়নি, হেদায়েত চায়, সে আবার তোমাকে কি করে হেদায়েত করলো মোল্লা? সে তো নিজেই বলছে আমি গুমরাহ, হেদায়েত করো আমাকে। মাশাআল্লাহ, নবীকে গুমরাহ বানাচ্ছো নামাজ পড়ার বাহানায়। নামাজ পড়তে গিয়ে যদি ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম বলতে হয়, তাহলে নবীও বলেছে, হে আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথে। তাহলে নবী পাকের প্রতি নেয়ামত আসেনি, নবী পাক নেয়ামত ওয়ালা নয়, নবী পাক অনুগ্রহ ওয়ালা নয়। যে নবী আপনাকে পৃথিবীতে পাঠাই নাই, আমি আপনাকে কায়নাতের মধ্যে পাঠাই নাই, কেবল আপনাকে রহমত রহমত ছাড়া অন্য কিছু করে পাঠাই নাই। যে আল্লাহ আমার নবীকে রহমত করে পাঠিয়েছেন, সেই রহমতওয়ালা নবী বলছে, আল্লাহ গো তাদের পথে চালাও যাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ। নবী পাকের উপর অনুগ্রহ নেই, কি ব্যাপার? স্টপ, যে মাথায় বোঝা পড়ে গেছে নাকি? খুব লোড না? না, মাথায় লোড পড়ে গেছে, সব খামোশ ভাবছি। তার মানে মোল্লাদের মতো নবী নামাজ পড়েনি, সূরা ফাতিহাও পড়েনি। যদি সূরা ফাতিহা পড়েন তাহলে নবী গুমরাহ প্রমাণ হবে, ঠিক না বেঠিক? সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, তাদের প্রতি চালাও, নবী বলবে তাদের প্রতি চালাও। তাহলে নবীর আগে কারা? প্রমাণ দে। নবীর আগে কারা? যাদের পথে নবী ইত্তেবা করতে চাইছে, অনুসরণ করতে চাইছে, তারা কারা? অতএব আহলে বাইত পাক পায়তান হলো আমাদের আগে, আর আমরা তাদের দিকে আমাদের আমানতকে সঁপে দেব। ভিডিওওয়ালা আমি দেখিয়ে দিয়েছি আমানতরা, অতএব যদি মনে হয় কেটে দেবে। জি, তো ব্রাদারে মিল্লাত, এই আমানত যারা সমর্পণ না করেছে তারা হলো জন্তু জানোয়ার থেকে নিকৃষ্ট। হ্যাঁ, এই আমানত কার কাছে শিখতে হবে? মুর্শিদের কাছে। তাই জন্য তো আল্লাহ নবী বলে গেলেন, আমি আয়াত পাক কি বলেছিলাম? আমি আয়াত পাকে বলেছিলাম যে ওয়াজাক্কির, নসিহত করো, ফাইন্না যিকরা ফান্তাহুল মুমিনিন, নসিহত করো, তোমরা নসিহত করো, ফাইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন, সূরা জারিয়া 55 নম্বর আয়াত। নসিহতের দ্বারাতে মুমিনদের উপকার হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোন নসিহত? মুমিনদের, মুসলমান নয়। হ্যাঁ, মুমিন আর মুসলমান তফাৎ আছে। মুমিন আর মুসলমান তফাৎ আছে, প্রমাণ করে দেবো। মুমিন মুসলমান আমি বললাম, যদি সূরা ফাতিহাকে বাজলো 10 রাত কেটে যাবে।
এক একটা টপিকের উপর ওয়াজ করলে 10 লাখ কেটে যাবে। তো মুক্তাসার ভাই জানাজা পড়েছেন জীবনে? জানাজার নামাজ সাধারণত একটু বলি, কারণ সব তো আমরা কাঁচা না, নসিহত পাইনি। এই যে আমাদের তরিকার লোকরা কাওয়ালকে নিয়ে ঢুলুক বাজিয়ে নাচার দিকে ওস্তাদ, আর কিছু বোঝে না। আর এই জন্য মোল্লারা পেয়ে বসে। কাওয়ালি ছাড়ো, এটা কাওয়ালি জামানা নয়, এটা উপদেশের জামানা। আল্লাহ কি বলছে? উপদেশ করো মোমেনদের উপকারে আসবে, কাওয়ালি তো নয়। যে কাওয়াল করে সে তো নিজেই জানে না সে মুমিন কিনা। হ্যাঁ, কাওয়ালতে দেখো তো মুখে পানি লাই। আল্লাহর ওলি দরবারে আলীর নাম পায়তার নাম লে, আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কাওয়ালকে দেখেছি পেচ্ছাপ করে। খুব সাবধানে গুলো আমাদের বদলাম। কাওয়ালরা হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহর ওলির দরবারে তারা যেন পাক সাফ হয়ে উজু করে বসে। খাজা বাবার এটা কাওয়ালি। এই তরিকত লোকরা আমরা এখানে ফল্ট করছি, ভুল করছি। জাতের মতো জাত কাওয়াল হোক, ঠিক আছে। কাওয়ালি মানে কি? কাওলে ওলি, ওলিদের কথা। হ্যাঁ, আর ওলিদের কথা বলবে, ওলিদের গান গাইবে, ওলিদের বাক্য উচ্চারণ করবে। আর ওই টাইটরা, আমি কাওয়ালদের বিরুদ্ধে বলছি না ভাই, আমার কোনো জাতি দুশ্মনী নেই, কিন্তু ওলিদের সামনে বেয়াদবিমূলক যদি তোমার কিছু একটা দেখি আমি ইমতিয়াজ ছাড়বো না। আমার মতো দেখলে তুমি ছাড়বে না। ওলিদের সামনে কোনো বেয়াদবি নয়। কাওয়ালদেরকে পাক সাফ হতে বলুন। কাওয়ালের মতো কাওয়াল হোক, জাত কাওয়াল হোক, দরবারি কাওয়াল হোক, বাজারিয়া কাওয়ালকে নেবেন না। মুয়াবিয়ার দরবারে যাবে, তার শানও গাইবে। এই কাওয়ালটা বাজারি। যে মুয়াবিয়াওয়ালা পীর, তার দরবারে গিয়ে তার শান দেখাবে। হ্যাঁ, সে নাকি আল্লাহ চেহারাওয়ালা, মুয়াবিয়াওয়ালা, ইজিদওয়ালা। হ্যাঁ, এরকম প্রত্যেক দরবার কিছু বাজারিয়া কাওয়াল আছে। বাজারিয়া বোঝেন তো? একটা ঘুমটাওয়ালা আর একটা বাজারিয়া। নাইটে 5,000, 10,000, 20,000, 1 লাখ। কাওয়ালটা ওই রকম দেখিয়ে আনসান করে অনেক টাকা লুটে নিচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি ওর থেকে পতিতালয় আরো বেশি ইনকাম হয়। এটা তার থেকে নিচে। আমি যে কথা বলতেছিলাম যে মদ অবস্থায় বা নেশা অবস্থায় নামাজের নিকটে যেতে মানা করেছে, তাই তো মদ হারাম, নেশা হারাম। যারা নেশা করেন তারা তো নামাজ পড়ছে। তো যখন নেশা করেনি, তুমি মাতাল নয়, তো তুমি নামাজে কি বুঝলে বলো? মাতালরা তো বুঝতো, কিন্তু হুঁশ হারিয়ে যাওয়ার জন্য বুঝেনি। তুমি যেটা বলবে সেটা যখন তুমি নিজেই বোঝো না, অত নামাজ দরকার নাই। তো তুমি যখন মৌলভী সাহেব মাতালগিরি করনি, তুমি তো সব থেকে বড় এখন দেখছি মাতাল। কেন? তুমি মদ না খেয়েও এজিদের অনুসারী হয়ে, মুয়াবিয়ার অনুসারী হয়ে, জাহান্নামীদের অনুসারী হয়ে তুমি তো নিজেই কি বলছো বোঝো না। নামাজ কার অনুসরণ করতে বলছেন? আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক করো না, বলে না কোরআন পাকে? আরে সূরা আল কাহফের শেষের আয়াত, মান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইয়ামাল আমালান সালিহান ওয়া লা ইশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি হাদা। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, রুবারু দেখা করতে চায়, এই নামাজে আল্লাহ দেখা হয়। জোরে বলেন, হ্যাঁ, ইবাদতে আল্লাহ দেখা হয়। তো নামাজ যে পড়বে, প্রকৃত নামাজি, সে আল্লাহকে দেখে দেখে নামাজ পড়বে। বেটা তুমি যদি না জানো আদবের বেটা, কপাল ফাটা, আয় নামাজে তোমাকে আমি খোদারা দেখাতে পারি, তো আমার নামও ইমতিয়াজ নয়। হ্যাঁ, আমরা দাইমি নামাজ পড়ি, খোদাকে দেখে দেখে নামাজ পড়ি। এ দলিল আমি দেবো, আপনারা তো জানেন না। এ দলিল আমি দেবো। ব্রাদারে মিল্লাত, খুব সাবধান, আমার টাইম হয়ে গেছে। বাস মুক্তাসার 2-4টা কথা বলে দিই। হ্যাঁ, এমন সময় নিয়ে এলেন, ঠিক আছে। দরুদ শরীফ পড়ে বল, আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি। কি বললাম? আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করো সহজ সরল পথে, তাই না? তো সহজ সরল পথে হেদায়েত যখন করব, হেদায়েত চাইছি, তাহলে আবার তো নামাজে পড়ে চলে এলাম, ফের আসরে গেলাম, ফের ওই একই কথা বললাম, ফের বেরিয়ে এলাম, ফের মাগরিবে গেলাম, ওই একই কথা বললাম, ফের এশায় গেলাম, ফের বেরিয়ে এলাম, ওই একই কথা বললাম, ফের ফজরে এলাম, ফের বেরিয়ে এলাম, ফের একই কথা বললাম। আরে হেদায়েত হলি কবে? মরতে মরতে বললি আল্লাহ হেদায়েত কর, মরে গেলি তুই হেদায়েত হলি কি করে?
গুমরাহ মরে গেলি। তোর নিজের নামাজ তোকে বলছে গুমরাহ। তুমি তো হেদায়েত চাইছো, কিন্তু হেদায়েতের রাস্তা ধরনি। তাদের পথে চালাও। তাদের তারা কারা? একবারও নামাজ থেকে বেরিয়ে চিন্তা করেছো তারা কারা? চিন্তা করেছো তারা কারা? আরে তারা কারা? তাদের তুমি তো আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। তো আল্লাহকে বলছি যে আল্লাহ তাদের পথে চালাও যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছো। তো যাদের পথে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছে ওরা কি আল্লাহ? তো তুমি শরীক করলে না। বাঁচা ইবাদত শিরক থেকে। তাতে আল্লাহ বলছে আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করি না, করো না। যদি শরীক করেছো তাহলে শিরক হয়ে গেছে। ওই জন্য আমরা তোদের মতো নামাজ পড়ি না, কেন শিরক হয়ে যাবে। আমরা শিরক থেকে পাক। আর যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে চাস তাহলে এই যে আলহামদুলিল্লাহ সূরা ফাতিহা বাদ দিয়ে বল। পারবি? সূরা ফাতিহা বাদ দিবি তো তোর গুষ্টি বাদ চলে যাবে। ঠিক না বেটি? আমার কথা খারাপ লাগছে নাকি ভাই? না মনে হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ এদিকে না, এদিকে না। মোবাইল টোবাইল মেশিন টেশিন দেখে আরে বাবা গোলাপ পানি ছড়িয়ে লাভ নেই। নিজের মনকে গোলাপ করুন। পীরের পায়ে একদিনও গোলাপ ফুল দেয়নি, এখানে খালি গোলাপ পানি দিচ্ছে। ফুল দিতে হয়তো পীরের পায়ে দেন, মাজারে দেন। এ हुआ गुलाब, ये जो मैं हमारे मुर्शिद है ये है गुलाब, और हम लोग है गुलाम। गुलाम लेके जाएगा राजा के पास गुलाब। हाँ तो गुलाब हुआ दीजिए जो भी हो। अरे नामाजेर मध्य सूरा फातिहाते किन्तु शिरक बोलছে। আমরা শিরকটাই বুঝে না কাকে বলে। ওলির দরবারে শিরক নাই, রোজানা 5 ওয়াক্ত তুমি শিরক করছো, মুশরিক হয়ে বেরোচ্ছ। চ্যালেঞ্জ 100%। তুমি যাদের পথে চাইছো তারা কি আল্লাহ? তুমি হেদায়েত চাইলে আল্লাহ কি? ফের ঘুরিয়ে কেন বলে আলহামদুলিল্লাহ লেখা আছে, মোল্লা লেখা আছে, লেখা আছে, বাস লেখা আছে, তোমার ভাবধারা কিছু নাই। যে এরা কারা? তার মানে বোঝা গেল পাঞ্জেতান 12 ইমাম 14 মাসুম ওদের মাননেওয়ালা ওলিরা ছাড়া নামাজ নাই। এদের পথে যারা আছে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে, আর যারা নেই তারা গুমরা রোজানা ঠুকছে। ঠুকে ঠুকে মর। আদমের বেটা কপাল ফাটা। আমি নামাজের বিরুদ্ধে বলছি না, কিন্তু নামাজের সাইনবোর্ড করে মানুষদেরকে গুমরাহ করা, হেদায়েত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটা মস্ত বড় জাহালিয়াত। এটারও দাজ্জাল। হ্যাঁ নবী পাক মেরাজে গেলেন কত বছরে? 52 বছরে। কত ওয়াক্ত নামাজ দিল? 50 নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ মোল্লারা আল্লাহকে পাগল বানাচ্ছে, নবীকেও পাগল বানিয়েছে। মোল্লারা আল্লাহকে কিরকম পাগল বানাচ্ছে? আচ্ছা যে মুসা হযরত খেজর আলাইহিস সালামের কাছে গেলেন, খেজরের কাছে 3টে মশলার কাছে মুসা নবী টিকতে পারেনি, হেরে পালিয়ে এলো। মুসা খেজরের ইলমের ধারে কাছেও মুসা নবী পৌঁছাতে পারেনি। খেজর পেতেন লাদুন্নি আল্লাহর নিকট থেকে, আর মুসা পেতেন গাছের ডাল থেকে। দুটো তফাৎ। এর নাম কালিমুল্লাহ। মুসা আল্লাহর কালাম, মানে আল্লাহর কালাম মুসা নবীর সঙ্গে হতো। যাক ওদিকে তাফসীর না করে, তো খেজরের কাছে টিকতে পারলো না। সে এসেছে মুহাম্মদকে হেদায়েত করতে, যে আপনার উম্মত পারবে না, হ্যাঁ ফিরে যান। বাহ, এই ইহুদি রওয়ায়েত, বুখারী নয় বুখরা। 50 ওয়াক্ত কমিয়ে 5, তাহলে সাহায্য কে করেছে? মুসা। তাহলে আল্লাহ ছাড়া যদি গায়রুল্লাহ সাহায্য গ্রহণ করা হয় তাহলে কি হবে? শিরক। তাহলে ইবাদতে কাউকে শরীক করা যাবে না। মুসা নবী শরীক হয়ে গেছে, আর মুসা নবীর সাহায্য নিয়েছো। আল্লাহ দেওয়া নিলে না 50, মুসা নবীর সাহায্য নিলে 5। তাহলে 5 পড়া মানে গায়রুল্লাহ সাহায্য, 50 পড়া মানে আল্লাহ পাকের দেওয়া। এখন বল মোল্লা 5 পড়বি তো মুশরিক, 50 পড়বি তো মুমিন, কোনটা করবি বল? আচ্ছা আমার নবী মেরাজে গেলেন বেনামাজি না নামাজি? এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, আমাদের আকীদায় বলছি না, এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে।
তাহলে বেনামাজি, কারণ নামাজ এখনো পায়নি, বেনামাজি হয়ে যাচ্ছেন। মেয়েরাজ বেনামাজি হয়ে হলো, তাহলে বোঝা গেল মাইয়ুতিউর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে আল্লাহরই অনুসরণ করলো। মোল্লা, আমার নবী মেরাজে গেলেন বেনামাজি হয়ে, তাহলে মেরাজ বেনামাজি হয়ে হয়, নামাজ পরে আনে। তা আমরাও যদি আমাদের যেদিন মেরাজ হবে নামাজের পরে, মেরাজ হওয়ার পরে পড়বো। মোল্লা, তোমার কি মেরাজ হয়েছে? আরে রাসূলের রাতাত করবে, তুমি কি নবীর আগে বেড়ে যাবে নাকি? নবী পাক বেনামাজি হয়ে মেরাজ করলেন, তুমি তো নামাজ পড়ার পরও মেরাজ করতে পারো না। তো ভাই আমার, শেষ পর্যায়ে একটা কথা বলি লাস্টে, তাহলে নবী পাক 40 থেকে 52, কত 13 বছর, যে 12ই ধরলাম, তাহলে 40 থেকে কোরআন নাজিল। নবী পাক বেনামাজি ছিলেন, নামাজ আনার পর হলো নামাজি। তাহলে নবী পাক নবী হওয়ার পরও বেনামাজি। আরে আমরা তো নবী নয়, সাধারণ গুনাহগার, তো আমরা বেনামাজি হলে ক্ষতি কি? হ্যাঁ, মোল্লাকে বলছি আমরা বেনামাজি নয়। খোদার কসম, আলিওয়ালা কে যদি কেউ বেনামাজি বলে তার মতো দ্বিতীয় গাধা কেউ নাই। আলীর সঙ্গে যাদের সংযোগ, সালাত মানে সংযোগ, সালাত মানে সংযোগ। তো আল্লাহর নিয়ামত ওয়ালাদের সঙ্গে তো আমাদের সংযোগ। তো আমরা নামাজি ছাড়া আছে কে নামাজি রে? কে নামাজি আছে? দেখা নামাজ মানেই বোঝে না, মোমেন নয়, তাই ভুলভাল বকছে। নিজেরাই নামাজে কি বলে, এর থেকে বড় মাতাল কে? নিজেই কি বলে কি আর নিজেই বুঝে কি? বুঝেই না, এটা সব থেকে বড় মাতাল। হ্যাঁ, তো ব্রাদার মিল্লাত, জানাজা পড়েছেন? টপিক শেষ করছি। জানাজা পড়েছেন? পড়েননি? পড়েছেন তো? নিয়ত বলেননি? মৌলভী সাহেব বছরে কবে কোথায় কে মরলো নিয়ত মনে থাকে? একটু নিয়তটা বলে দেন। মৌলভী সাহেব ঘুরে গিয়ে নিয়ত বলছে, নামায়তু আন উআদ্দিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা তাকবীরাতে সালাতুল জানাজাতে ফারজুল কিফায়া ওয়া সানাউ লিল্লাহি তাআলা ওয়া সালাতু আলান নবী ওয়া দুআ লিহাজাল মাইয়িতে ইক্তিদাতু বিআজর মেয়ে হলে লিহাজিহিম ইক্তিদাতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাদিল কাবাতি শরীফাতি। আল্লাহু আকবার। আমি নিয়ত করে দিয়েছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে 4 তাকবীরের সাথে ফরজে কিফায়া, নবী পাকের প্রতি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা, নবী পাকের প্রতি দরুদ, ওয়াদুআউ লিহাজাল মাইয়িতে, এই যে মাইয়িতকে দেখানো হচ্ছে হাজা হাজা লিহাজা, এর জন্য, এই মাইয়িতের জন্য। ওয়াদুআউ লিহাজাল মাইয়িতে, এরা বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো ওসিলা মানে না। আল্লাহ যখন আছে আবার ওসিলা কি দরকার? বেটা দেখ, জিন্দার ওসিলা মানে না, মুর্দার ওসিলা মানে। এরা আল্লাহ কোরআন পাকে আল্লাহ বলছে, হে নবী আপনি ওই মুর্দারদেরকে শোনাতে পারবেন না। কেন? আচ্ছা, মুর্দারদেরকে নবী শোনাতেছেন, তার মানে যাদের বিবেক নাই তারা হলো মুর্দা। হ্যাঁ, জান আছে, প্রাণ আছে, দেখছে, কিন্তু বাপ বলে চিনতে পারেনি, সেন্সলেস হারিয়ে গেছে। একটা আছে না মেমোরি, এটা খারাপ, পুরোটাই আছে পাগল। পালাম্মা বলে পাগল, বলে পাগল কিসের জন্য পাগল? সবই তো আছে, বলে একটা মেমোরি সেটা ডিসকানেক্ট। জি হ্যাঁ, তার জন্য পাগল। তো এই মোল্লারা তার থেকেও ডিসকানেক্ট, আরো বড় পাগল। এই মাইয়িতের জন্য দোয়া ইলা জিহাদিল কাবাতি শরীফাত। আল্লাহু আকবার। আচ্ছা, সানা দরুদ 3 তাকবীর হয়ে গেল। 4 তাকবীরে পড়ছে, 4 তাকবীর দেওয়ার আগে পড়ছে আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা। এই গৌর করে শুনেন, সব মুসলমান না মুমিন। আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়বিনা। হে আল্লাহ, আমাদের যারা জীবিত আছে, যারা মরে গেছে, সবাইকে ক্ষমা করো। আবে লিহাজাল মাইয়িত ওয়া দুআউ লিহাজাল মাইয়িত, মাইয়িতের জন্য দোয়ার জানাজা। কিন্তু মাইয়িত মুর্দা, তাকে ওসিলা করে তার বাহানায় সকলের ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। কি ধাঁধরাবাজি চলছে! সকলের ক্ষমা। আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা, আয় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দাও, যারা জীবিত যারা মৃত। ওয়া শাহিদিনা, যারা হাজির। ওয়া গায়বিনা, যারা অনুপস্থিত।
ও সাকিরানা আমাদের ছোটদের ক্ষমা করো, ও কাবিরানা আমাদের বড়দের ক্ষমা করো, ও জাকারানা আমাদের পুরুষদের ক্ষমা করো, ও উনসানা আমাদের নারীদের ক্ষমা করো। কি গো? আল্লাহুম্মা মান আহইয়াতাহু মিন্না ফাহিয়াল ইসলাম। আয় আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকে তাকে ইসলামের উপরে রাখো। কার উপরে রাখো? ইসলামের উপরে। ওমান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফা লিল ঈমান। এবং আমাদের মধ্যে যাকে আপনি মৃত্যু দান করেন তাকে ঈমানের উপরে মৃত্যু দিও। কার উপরে মৃত্যু? কখন? মরার কালে। মরার সময় ঈমানের উপরে মৃত্যু দাও। আর যতদিন বাঁচিয়ে রাখবে কার উপরে রাখবে? ইসলামের উপরে। তার মানে ইসলামের উপরে যারা থাকে তারা মুসলমান, মুমিন নয়। অতএব মুসলমানরা বেঈমান, ইমানদার হয় না। দলিল সূরা হুজরাত 14 নম্বর আয়াত। ক্বালাতিল আরাবু আমান্না। মোল্লা তো দূরের কথা, নবী পাকের সাহাবাদের কথা বলছি, যারা বলতো আমরা ইমানদার। ক্বালাতিল আরাবু আমান্না কুল্লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফি কুলুবিকুম। আরবি দেহাতিরা বলে থাকে যে আমরা ঈমান এনেছি। হে নবী, আপনি বলে দিন না, না তোমরা ঈমান আনো নাই, বরং তোমরা বলো যে আমরা ইসলামে আছি, অর্থাৎ ইসলামের উপরে আছি। ইসলাম মানে আনুগত্য, ইসলামে আছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। নবীর পেছনে নামাজ পড়তো, ঈমান প্রবেশ করেনি অন্তরে। মোল্লারাও বলছে আমরা ইসলামে আছি, আমরা মুমিন নয়। তো ঈমানদারদের জন্য নামাজ। জানাজার নামাজে মাইয়াতের জন্য দোয়া কথা হলো। মোল্লা মাইয়াতের দোয়াই করলো, নিজেদের সব ক্ষমা ছেড়ে দিল সারা বিশ্বের জন্য। কি ইসলাম রে বাপ! তো এই মোল্লাদের দিয়ে জানাজা পড়ালে কি হবে জানো? নিজেদের ক্ষমা সব টেবিলে সাজালে, যার জন্য সাজালে তাকে ফাঁকে রেখে নিজেরা সব বকরা বকরা সব নিল। এই মোল্লাদের হাল অবস্থা। এরা ইমানদার নয়, এরা বেঈমান। এদের থেকে সাবধান। আল্লাহ যেন আমাদের থেকে সাবধান রাখে। যাক, আমি মওলা আলী পাকের শানে যেটুকু পড়বো বলছিলাম সেটা আমি খুব মুক্তাসার হিসাবে পড়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।